వాటి వినిపించిన శ్రీ రామచంద్రమూర్తి గారు వచ్చినప్పుడు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో వెళ్ళే ముందు మాకు గారి చల్ల విశ్వనాథ్ శాస్త్రి గారు వారి కామకోటి పీఠాధిపతులు శ్రీ 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 శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారి ఆశీస్సులతో వారి ఆదేశానుసారం బ్రహ్మశ్రీ గుడపల్లి సీతారామచంద్ర గణపతి గారికి సన్మాన కార్యక్రమం చేయాలని మాకు ఆదేశించారు. సో వారి ఆదేశం ప్రకారం నేను ఈ కార్యక్రమం మాకంతో గర్వకారణం ఉంది. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. శ్రీకారం చల్లా విశ్వనాథ్ శాస్త్రి గారిని ముందుకు సన్మాన కార్యక్రమం శ్రీ సీతారామచంద్ర గణపతి గారు श्री गुरुभ्यो नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत चंद्रमौलीश्वराय नमः. श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य श्रीमद् आद्य शंकराचार्य परंपरागत मूलान्नाय सर्वज्ञपीठ श्री कांची कामकोटि पीठाधिपति जगद्गुरु पूज्य श्री शंकराचार्य श्रीमठ संस्थान स्वच्छ श्रीमद अखिल भूमंडलालंकार त्रयस्त्रिंशत्कोटि देवता सेवित श्री कामाक्षी देवी सनाथ श्रीमद एकाम्बरनाथ श्री महादेवी सनाथ श्री हरिश्चगिरिनाथ साक्षात्कार परमाधिष्ठान सत्यव्रतनामान्वित कांचीगिरिज क्षेत्रे शारदामठ सुस्थितानां अतुलित सुधारसमाधुर्य कमलासन कामिनी कम्मिल्ल संफुल्ल मल्लिका मालिका नित्यंद मकरंद शरीर उपस्थित वांगिगुंभ विजृंभण आनंदतुंदित मनीषिमंडलानां अनवरत अद्वैत विद्या विनोद रसिकानां निरंतरालंकृतेकत शांतिदांति भूम्नां सकल भुवनचक्र प्रतिष्ठापक श्रीचक्र प्रतिष्ठा विख्यात यशोलंकृतानां निखिल पाषंडखंड कंटकोद्घाटनेन विशदीकृत वेद वेदांतमार्ग सम्मत प्रतिष्ठापकाचार्याणां श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य श्रीमद् जगद्गुरु श्री शंकर भगवत् पूज्यपादाचार्याणाम् अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्तानां श्रीमद् जयेन्द्र सरस्वती श्रीपादानाम् अन्तेवासिवर्यैः श्रीमद् शंकर विजयेन्द्र सरस्वती श्रीपादैः पदंदेवासिवर्यैः श्रीमद् सत्यचंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती श्रीपादैश्च गोल्लपल्ली सीतारामचंद्र गणपादिनां विषये क्रियते नारायणस्मृतिः. श्रुत्यम्बा प्रेमपात्रं सुगुणजलनिधिः श्रौतविद्याविभूषः आम्नायाम्भोनिधीनां घनतटगमने तारणे बद्धदीक्षः वेदाङ्गानां विचारे सततकृतमतिः वीक्षणात् चन्द्रमौलेः श्री सीतारामचन्द्रः विलसतु यशसा प्राप्य सर्वां प्रतिष्ठां वितरणपटुषु वेदविद्याधनेषु अग्रगण्याः निजनिनादवरविलास बहुप्रसाद फलहेतयः गोल्लपल्ली सीतारामचंद्र गणपाठिनः वेदतपस्विनां ब्रह्मश्री गोल्लपल्ली आञ्जनेयगणपाठिनां तथा यज्ञमहालक्ष्म्याश्च पुण्यपुञ्जपरिपाकायिताः राष्ट्रपति सम्मानितानां निजतातपादानां निकटात् समधिगत अहम्नाय विभवाः ततश्च राष्ट्रपति सम्मानितानां ब्रह्मश्री सन्निधानं लक्ष्मीनारायणमूर्त्यवधानिनां च सकाशात् तथा पंडितप्रवराणां ब्रह्मश्री बालचंद्र जोशी महाभागानां च सकाशात् संलक्ष्य वेदविद्याविभूषाः कृष्णयजुर्वेदे सलक्षणघनान्तराध्ययनेन वेदाङ्गविचारेण सम्पूर्णवेदभाष्यपरिशीलनेन साहित्य आस्वादनेन शास्त्रप्रकरणशोधवैशिष्ट्येन श्रौतस्मार्तविनियोगचातुर्या श्रीमच्छङ्करभगवत्पादभाष्यामुदावगाहनेन धर्मशास्त्रजलनिबधनेन च आत्मवैशिष्ट्यविलासविसारमतानि अधीति बोधाचरणप्रचारणदशाब्दये श्री दत्तात्रेय वेदविद्यागुरुकुलं प्रतिष्ठाप्य काम्नायाम्बिकायाः आकरप्रकर्षं विदलते. अमीषां वेदविद्या प्रचारणदीक्षया स्वाध्यायरत्न वेदार्थ प्रकाशक वेदभास्कर
వేద విద్యా వాచస్పతి ప్రభృతీని బిరుదాన్ని యశోముఖపరహాయమానాన్ని వృద్ధిరాజంతే ఏవమేవ వివిధ సంస్థానాం పురస్కారైः తథా సమ్మానాదిభిः దేదీప్యమానానాం అమీషాం వేద విద్యా వైయుష్యం తత్ప్రచార దీక్షాన్ని శాస్త్రపాఠంచ వీక్ష్య అమూన్ వేదధర్మ ప్రచారమణిః వేదధర్మ ప్రచారమణిః శ్రీ శ్రీ చంద్రోదీశ్వర కృపయా ఏతే ఏవమేవ వేదసేవాన్ సన్మానాः దిగంతవిశ్రాంతతీర్థయో విభ్రాజంతాం ఇది ఐహికానుష్ఠిత శ్రేయోభిः ఏషంతానసి చ ఆశాస్మహే శ్రీ నారాయణస్మృతిः శ్రీ విష్ణావృత శ్రావణ జన్మాష్టమి యాత్రాస్థానం శ్రీ మహాపాదుకా మండపం అలిగిరి తిరుపతి క్షేత్రం. ఎదురుకల గురించి అపార కరుణాసింధుం జ్ఞానదం శాంతరూపిణం శ్రీచంద్రశేఖరగురుం ప్రణమామి ముదాన్వహం. సభాయ నమః. వేదమాత దివ్యానుగ్రహంతో విమూర్తి స్వరూపుడైనటువంటి దత్తాత్రేయ సంపూర్ణ అనుగ్రహంతో జగద్గురు శంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారి యొక్క ఆశీస్సులతో ఇటువంటి మహానుభావులు భూషులు అయినటువంటి అనేక మంది బ్రహ్మణులు వేదవిధులు వీరి దగ్గర ఇటువంటిది తీసుకోవడం అనేది ఒక సాహసం, ఒక పరీక్ష, ఒక అనుగ్రహం. సాహసం ఏమిటంటే అనేక మంది మహనీయులు ఉన్నారు, వారికి సేవ చేసుకునే భాగ్యంలోనే మనం పుణ్యాన్ని సంపాదించుకునే స్థితిలో వారి వద్ద ఇటువంటి పురస్కారం స్వీకరించవలసి వచ్చింది. రెండవది సాహసం. ఏదో ఇటువంటిది స్వీకరించడం అనేదే ఒక సాహసం అంటే దానికి పెద్దలు కొంతమంది ఇది మీకోసం కాదు, ఈ గురువులకి వారు ఇస్తున్నటువంటి మీకు అధ్యాపనములకు ఇది కారణం అని చెప్పారు. అందుచేత సప్రశ్నయంగా ఏదైనా ఒక భాగ్యం కలిగితే తదీయమేవ ఇదం వస్తు తుభ్యమేవ సమర్పయ అన్నట్లుగా ఈ భాగ్యం అంతా నేను నా మాతాపితులకి సద్గురువులకి వారికి నేను వ్యక్తం చేసుకుంటున్నాను అని స్వభావంగా చెప్తున్నాను అని. ఎందుకంటే ఇది ఒక సన్మాన కార్యక్రమం చూడటానికి రావచ్చు, కానీ ఇది ఎంత బాధ్యతో తెలుసు. కానీ స్వీకరించడమా మాంటవా అనే దానికి నా భాష్య గురువులు సన్నిధానం లక్ష్మీనారాయణ గారు ఒక మాట చెప్పారు. వారు ప్రకటన శుద్ధ హృదయంలో మనకి స్థానం ఇచ్చేటువంటిది చేస్తున్నారు కాబట్టి కాలాంతరంలోనూ జన్మాంతరంలోనూ మనకి భాగ్యం జరుగుతుంది అని ఒక సందర్భంలో ఉపదేశం చేస్తారు. ఆ ప్రకారంగా ఇది స్వీకరించవలసి వచ్చినందుకు ప్రకటన క్షమించవలసిందిగా కోరుతూ, మరి జగద్గురువులకి ఆ అపార కరుణా విశేషం ఏమిటో నాకు తెలియదు. వారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు దత్తాత్రేయ గురుకులాన్ని ఆ పీఠ పరంపరలో ఆ పూర్వజుల యొక్క తపస్సు అంతా పూర్తీభవించినటువంటి
జగద్గురు శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు పాఠశాలలు కానీ నన్ను కానీ మరిచిపోకుండా ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడి నుంచి ఎవరు వెళ్ళినా క్షేమ సమాచారాలు అడుగుతుంటే అదే ఒక భాగ్యం, అంతకంటే వేరే భాగ్యం అక్కర్లేదు. అలాగే ఇటీవల కాంచీక్షేత్రం వెళ్ళినప్పుడు ఒక సోదరుడికి ఏ ప్రకారంగా చేస్తారో లోకంలో గృహాల్లో, అలాగే శిష్యుల యొక్క వృద్ధిని ఎలా చూస్తారో అలాగా కుచిత పాద సత్కారం చేయించి ఆయన పరమశించిపోయి నాకు మాట లేకుండా చేశారు. అవి ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ఈ గంటలో మర్చిపోను. ముఖ్యంగా ఇదివరకు మేము ఇక్కడ సుమారు 45-40 ఏళ్ళ నుంచి ఈ సంస్థతో పరిచయం ఉంది. ఆ సమయంలో ఆ బ్రహ్మవేదమూర్తులు మాకు పరీక్షాధికారులుగా ఉన్నటువంటి మహనీయులు అభినవాపస్తంభులు లంక వెంకటరామ శాస్త్రి స్వామిగారి ఘనపాఠి గారు, అలాగే అవధాని శిరోమణి బ్రహ్మశ్రీ శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య ఘనపాఠి గారు, అలాగే వేద సమ్రాట్ శ్రీపాద శ్రీరామకృష్ణ ఘనపాఠి గారు, వారి దగ్గర ఏదో ఇక్కడికి వచ్చి పరీక్ష ఇవ్వటం వల్ల ఆ బాధరాయణ సంబంధం వల్ల ఈ సంస్థలో ఇటువంటి పురస్కారం స్వీకరించే భాగ్యం కలిగింది. అంచేత వారిని అందరినీ స్మరించుకుంటూ ఈ వేదశాస్త్ర పరిషత్తు నిర్వహించుకున్నటువంటి వారందరికీ కూడా పూర్వంలో అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా పరిచయం. వెంకప్పరావు జమీందారు గారు అధ్యక్షులుగా, తర్వాత వెంకటరామయ్య గారు, తర్వాత అచ్యుతరామయ్య గారు, ప్రస్తుతం నాగచంద్ర గారు, ఇలా వీళ్ళందరూ ఉంటే వీళ్ళందరినీ ఏకతాటిపై తీసుకొచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదంగా నడిపిస్తున్నటువంటి హోదా శ్రీరామచంద్రమూర్తి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాను. ఇప్పుడు ఇది లోక వ్యవహారంలో నేను అవశ్యంగా ఎప్పుడు కూడా మననం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు చెప్తున్నాను. ఇంకా వేదానికి ఇంత తాపత్రయపడుతూ ఇన్ని రకాలుగా అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావాలి పరిషత్తుని అనుకునే వారికి ఒక చిన్న విషయం చెప్తున్నాను. PVRK ప్రసాద్ గారు, టీటీడీ ఈవో గారు, ఇదివరకు నాకు స్వయంగా చెప్పినటువంటి విషయం. ఆయన టీటీడీ ఈవోగా వచ్చినప్పుడు సతారా దగ్గర ఒకనొక కుగ్రామంలో ఉన్న స్వామివారు జగద్గురువులు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు దర్శనానికి వెళ్ళారు. ఇవాళ వారు కొంత దీక్షలో ఉన్నారు, మాట్లాడరు అని చెప్పారు. కంటే వాసులు ఉన్నారు, దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళిపోతాము అన్నమాట. సరే నాకు దర్శనానికి ఏర్పాటు చేస్తే వారు ఏమని చెప్పారంటే, వారు మౌన దీక్ష వదిలేసి ఒక 4-5 గంటలు ఈ వేద పండితుడికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ద్వారా ఏ ప్రకారంగా సహకారం చేయాలి, సహకారం చేస్తే ఎటువంటి ప్రయోజనం, ఇవన్నీ కూడా చాలా విశేషంగా చర్చించి వారికి కొన్ని సూచనలు చేశారట. బట్ వీళ్ళందరూ అడిగారట, మీరు మౌనంలో ఉన్నారు అని వార్త చెబితే మీరు ఇలా ఎందుకు మాట్లాడారు అని వారి సందేహాన్ని వారి సంశయాన్ని నా దగ్గర చెప్పారట. వేదమాతకి సేవ చేసే స్థితిలో నేను నా నియమ ఉల్లంఘనకి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటాను. అందుచేత వేదానికి ఇటువంటి స్థితి కలిగితే ప్రపంచానికి క్షేమం అనే ఉద్దేశంతో నేను నా నియమాన్ని ఉల్లంఘించుకుని నేను ఆయనకి ఈ సూచన చేశాను అని చెప్పారు. అటువంటి నడిచే దేవుడైనటువంటి చంద్రశేఖరేంద్ర మహాస్వామి వారే వేదానికి సేవ చేయడానికి అంత తాపత్రయపడితే మనందరం ఎత్తించి కనుక సేవ చేస్తే మనకి ఆ శ్రేయస్సు ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకుంటే ఎప్పుడూ కూడా మనం ఈ సేవా భాగ్యాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అనేది నేను మనవి చేస్తూ, ఇటీవల భారతాత్మ పురస్కారం అని 2 రాష్ట్రాల్లో మొట్టమొదటిగా ఆ పురస్కారాన్ని స్వీకరించవలసిన స్థితి నాకు వచ్చింది ఢిల్లీలో. ఇలాంటివి కొన్ని జరిగినా కామకోటి వారు జగద్గురువులు ప్రత్యక్షంగా వారి హృదయంలో స్థానం ఇచ్చి ఇది ఈ ప్రకారంగా కృష్ణాష్టమి నాడు ఎంతమంది విశేషమైనటువంటి వేద విధుల సమక్షంలో ఈ ఆశీర్వచనాన్ని అందించమని చెప్పినటువంటి ఈ సన్మానానికి ఏ సన్మానము సాటి రాదు అని మాత్రం నేను మీకు తెలియజేసుకుంటూ, వేద కార్యక్రమాలన్నీ కూడా హితోభివృద్ధిగా జరగటానికి
పంచదశి అని చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు వారి జీవన కాలంలో ఏ ఏ కార్యక్రమాలు వేదాభివృద్ధికి, వేదార్థ కర్మానుష్ఠానానికి, వేదభాష్యాభివృద్ధికి ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేశారో పంచదశి శ్లోకాల్లో మనకి జగద్గురు జయేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు అందించారు. అందుచేత వేదానికి ఎవరు ఏమి చేసినా వేద విధులకి శిఖాయజ్ఞోపయుద్ధారులైనటువంటి బ్రాహ్మణోత్తములకి చేస్తున్నామనే మాట ఉన్నప్పటికీ మన కోసం చేసుకుంటున్నాము, వేదానికి ఏ మాత్రం చేసుకున్నా ఆ శ్రేయస్సు మనది అని మనం చేస్తే చాలా విశేషమైన అభివృద్ధి ఉంటుంది అనేది శాస్త్ర సమ్మతమైనటువంటి సూచన సభలో చేస్తూ చెప్పవలసిన విశేషాలు ఉన్నాయి, చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా నాకు తెలుసు. చిత్తటి వరకు నేను ఇక్కడ ఈ స్థితిలో మాట రానటువంటి స్థితిలో జగద్గురువులు రాసినటువంటి ఆ వాక్యాలకి ఎన్ని జన్మలు ఈ ప్రకారంగా అధ్యయనం చేస్తే ఎప్పుడైనా దాంట్లో కొన్ని వాక్యాలకైనా నాకు స్థానం పొందాలని ఆనందం ఉంటుందేమో కానీ వారి యొక్క ఆజ్ఞను శిరసావహించి నేను స్వీకరిస్తూ వారు జగద్గురు శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు చెప్పినటువంటి దానికి అనుష్ఠాన ప్రక్రియలో ఒక మంత్ర రాజంగా ప్రతి వారు చేయవలసినటువంటి దానికి అంశంగాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అక్కడ ఒక శ్లోకాన్ని వాంఛాకల్పలత అనుష్ఠానంలో ఉంటుంది. ఐకమత్యం భవేదేశాం బ్రాహ్మణానాం పృథగ్ధియాం నిర్వైరితాచ జాయేత సంవాదాజ్ఞ ప్రసీదమే అనే అనేక రుక్కుల చేతను ఆ అనుష్ఠానం అంతా శ్రీవిద్యతోటి ఏర్పాటు చేయబడింది. అక్కడ మొట్టమొదటిగా మనం బ్రాహ్మణానాం అనేకత్వం అనుకుంటాం. బ్రాహ్మణానాం అనేకత్వం అంటే ఒకళ్ళొకళ్ళు ఏమి దెబ్బలాడుకోవాలని అర్థం. అనేకధ అనుష్ఠానం అనేది కూడా పెద్దలు కొంతమంది దాన్ని అలా మార్చి చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అందుచేత ఆ అనేకధ అనుష్ఠానం చేస్తే లోక కళ్యాణం. ఒకడు చండీయాగం చేస్తారు, ఒకడు రుద్రయాగం చేస్తారు, ఒకడు సోమయాగం చేస్తారు, ఒకడు సర్వకృష్ణం చేస్తారు, ఇలాగ. అలాగే ఇటువంటి వారందరికీ ఐకమత్యం భవేదేశాం బ్రాహ్మణానాం పృథగ్ధియాం బ్రాహ్మణోత్తములకి ఐకమత్యం నిర్వైరితాచ జాయేత. అప్పుడు ఈ ఐకమత్యం కనుక ఉన్నట్లయితే, నిర్వైరిత ఉంటే ఒక్క జగద్గురువులు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారి వ్యాసాల్లో బ్రాహ్మడు ఒక్కడు ఉంటే కృత్వా బ్రాహ్మణ మగ్రత మొత్తం లోకానికి క్షేమం. అలాగే శంకర భగవత్పాదులు వారు కూడా బ్రాహ్మణత్వస్య రక్షితే రక్షిత స్యాత్ వైదికో ధర్మ తదధీనత్వాత్ వర్ణాశ్రమ ధర్మాణమని ఇలాంటివి చెప్పి మనకి బ్రాహ్మణ ధర్మాన్ని మనం పరిపాలించమన్నారు. దాంట్లో ఈ కలికాలంలో కూడా వేదాధ్యయనం చేయకపోయినా వేదాధ్యయనం చేసినటువంటి పండితోత్తములను సత్కరించడానికి ఒక పద్ధతి పెద్దలు నిర్ణయించింది, నిర్వహిస్తున్నారు. అంచేత చాలా సంతోషం. చిత్త చివరికి శంకర విజయంలో కాండత్రయాత్మకే వేదే పురోద్ధృతే స్యాత్ ద్విజోద్ధృతి తద్రక్షణే రక్షితం స్యాత్ సకలం జగతీతలం అని చక్కగా విద్యానంద స్వామి వారు ఉపదేశం చేశారు. మొత్తం మనం బ్రాహ్మణత్వాన్ని రక్షించుకోవాలి, వేదాన్ని రక్షించుకోవాలి. ఆచారహీనమైనటువంటి వేదం మాత్రం ఎవరికి సత్ఫలితములు ఇవ్వదు అనేది సర్వశాస్త్ర సిద్ధాంతం కాబట్టి ఆ ప్రకారంగా ఆ నడిచే దేవుడుగా అవతారమూర్తిగా అవతరించి మనందరికీ కూడా అనేక రకాలైనటువంటి శ్రేయస్సులు కలిగించి ఈ సంస్థని స్థాపించడానికి మూల కారణమైనటువంటి చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల అందరూ కూడా ఇతోధికమైనటువంటి భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచార పరంపరతో ఈ వేదాధ్యయనాన్ని చెయ్యాలి, దాన్ని మనం అందరం ప్రోత్సహించాలి అనే సద్బుద్ధిని విమర్శించగా స్వామివారిని ప్రార్థిస్తూ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారికి జన్మజన్మలు రుణపడవలసినటువంటి ఇంత మహాభాగ్యంగా కలిగించారు. భక్తి నిర్వహిస్తున్నాను. స్వస్తి. కృతజ్ఞతలు. ఇప్పుడు శ్రీకార్యం శ్రీ సల్లా విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు తమ సందేశాన్ని అందిస్తారు. कुंडली कुमारी कुटिले चराचर सवित्री चामुंडा गुणी गुहारिणी गुट्टे
గురుమూర్తే త్వాం నమామి కామాక్షి. సదాశివ సమారంభా శంకరాచార్య మధ్యమా అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపర. ఆదిశంకరాచార్యుల వారి ఆదిగా ప్రస్తుతం విరాజమానమైనటువంటి శ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు, శ్రీ సత్యదర్శని స్వామి వారి పాదపద్మాలకు ఆ గురు పరంపరకు నమస్కరిస్తూ, మహాపండితులు మహాత్ములంతా ఉన్న ఈ సభలో మాట్లాడటానికి అనర్హుడైనప్పటికీ నా పురాకృత పుణ్య విశేషం చేత మా తల్లిదండ్రుల చేసిన పుణ్యం వల్ల మఠానికి స్వీకార్యంగా ఉండే భాగ్యం కలిగింది కాబట్టి ఆ సందర్భంగా కొన్ని మాటలు శ్రీవారి ఉద్దేశం తనకు తెలియజేయడానికి మీ ముందు నేను సాహసిస్తున్నాను. ఒకటి, ఇవాళ సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది. సన్మాన కార్యక్రమంలో స్వామివారి ఉద్దేశం ఏంటంటే, వారు చదువుకుని ఒక పాఠశాల పెట్టి ఆ పాఠశాలని అత్యద్భుతంగా నిర్వహించడమే కాకుండా వారి తల్లిదండ్రులు, వారి పూర్వీకులు కొన్ని తరతరాలుగా ఈయన మధ్యలో ఉన్నవారు, తరతరాలుగా వారి తండ్రి గారు మహాత్ములు, వారు 12 మంది పిల్లలు ఉంటే 12 మందికి వేద సంబంధమైనటువంటి వాళ్ళకి తీసుకోవడం కానీ ఇవ్వటం కానీ అదే పని చేశారు. ఆయన ఆడపిల్లలందరినీ వేద పంపించారు, మగపిల్లలందరికీ వేద పంపించారు. ఈ వేద అభివృద్ధి కోసం చెప్పి అది ఇరగవరం ఆ స్వామి పారేశ్వర స్వామి కటాక్షం ఆ గ్రామానికి ఉంది. ప్రతి మహాపండితులుగా పుట్టారు. అట్లాంటి ఒక మహాపండిత పరంపరని గౌరవించాలనే ఉద్దేశం ఒకటి. ఆ పరంపర కోసం, ఆ పరంపరలో వారు మధ్యలో ఉన్నారు, తర్వాత కూడా ఆ పరంపరని వారు కొనసాగిస్తున్నారు. ఇటువంటి ఒక మహత్తరమైన పరంపరని గౌరవించడం కోసం చెప్పి ఈ ప్రచారమణి, వేద ధర్మ ప్రచారమణి అనే తిరు స్వామివారి ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఆయనకి ఈ సంవత్సరం షష్ఠపూర్తి జరగబోతోంది. ఆ సందర్భంలో వారి దగ్గర ఉన్న దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి చెప్పుకున్నటువంటి వారితో ఒక ఘనపారాయణ చేశారు. 27వ తారీఖున ముగిసింది అది. ఆ సందర్భంలోనే నేను స్వామివారికి గుర్తు చేశాను, స్వామి ఆ సందర్భంలో మన శ్రీవారికి కావాల్సినటువంటి ఆకలి ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను శ్రీవారికి చేశాను. అట్లా ఇస్తే ఉంటుంది. ఆ 16 మంది ఉంటారు అక్కడ. ఇక్కడ పండితులందరూ వస్తారు కదా, శ్రీకృష్ణాడు వారి ముందు వారికి ఇది ఒక పూర్తిదాయకంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో శ్రీవారు ఇక్కడికి ఈ రోజున ఏర్పాటు చేశారు. వారు మాకు మహామహోపాధ్యాయ శ్రీ కృష్ణారావు గోపాలకృష్ణ శాస్త్రి గారు వారి దగ్గరుండి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహింపజేయటం మా స్వామి గారికి ఎంతో ఆనందదాయకమైన విషయం. ఇంకొక విషయం శ్రీవారి దీనికి నేను చెప్పాలి. ఇప్పుడు వేదరక్షణ నిధి ట్రస్ట్కి 60 సంవత్సరాలు నిండిపోయాయి. వేదరక్షణ ట్రస్ట్ ఒక పెద్ద కార్యక్రమం తలపెట్టారు. అది డిసెంబర్ 17-18 తారీఖులో ఉంటుంది. వేదరక్షణ నిధిలో పరీక్షించిన అందరూ కూడా ఒకసారి 2000 మంది ఉన్నారని అంచనా. ఒక అంచనా ఇంతవరకు 895 మంది వాళ్ళ పేర్లు అని ఇచ్చారు. అట్లా వేదరక్షణ నిధిలో పరీక్షించిన అందరినీ కూడా ప్రార్థన ఏంటంటే, మీరు మీ పేర్లు కనుక మాకు పంపిస్తే మేము మిమ్మల్ని ఆహ్వానం చేస్తాము. అక్కడ పెద్ద సభ జరగబోతున్న శాంతిపురంలో, దానందరికీ మీరందరూ రావాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. ఇంకొక విషయం, ఇక్కడ స్వామివారి ఉద్దేశం ఏంటంటే, అనేక పాఠశాలలు పెట్టారు స్వామివారు. ఒకటి వేదంతో
వేదంతోనే ఆగిపోకూడదు, ఉన్నతమైన విద్యాభ్యాసం చేయాలి అనేది, ఇంకా దీంట్లో ఏంటి ఉన్నత విద్యాభ్యాసం ఉందో అది చేయాలి అని చెప్పి ఒక ఉద్దేశం. దానికి కావాల్సిన ఎవరైతే శాస్త్రం చదువుకుందాం అనుకుంటున్నారో, ఎవరైతే విద్యార్థులు చదువుకుందాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ ఏ రకంగా సహాయ సహకారాలు చేయాలి అనే విషయంలో అనేక ప్రణాళికలు ఆయన చెప్పుకున్నాయి. ఇది కాకుండా వేదం ఒక్కటుంటే సరిపోదు, వేదం పక్కన అనేకమైనటువంటి విషయాలు ఇంట్లో మనకి సపోర్ట్ ఉండాలి. ఒక ఇంట్లో సపోర్ట్ లేకుండా దీన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఉంటే మనకు కుదరదు. అట్లాగే మన సంఘంలో కూడా దీనికి సపోర్ట్ కావాలి. అందుకనే ఇంగ్లీష్ చదువుకునే వాళ్ళు కూడా, ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ చదువుకున్నారో వాళ్ళు కూడా కొంత వేద విద్య నేర్పి వేదం యొక్క గొప్పదనాన్ని వాళ్ళు తెలియజేయాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో అనేక సంప్రదాయ పాఠశాలలు, ఈ కళాశాలలు ఇవన్నీ దీనికి కారణం, మూలభూతమైన కారణం ఏమిటంటే స్వామివారికి ఇవాళ వచ్చింది నాదస్వరం వాడిని పోషించాలనే ఉద్దేశం ఎందుకుంది? నాదస్వరం వాడిని ఎందుకు పోషించాలి? కుంభకాలను ఎందుకు పోషించాలి? వీళ్ళందరినీ రేపటి నుంచి చెట్టపని వాళ్ళని ఎందుకు పోషించాలి? స్వామివారు వీళ్ళందరికీ పాఠశాల ఎందుకు పెట్టాలి అంటే, రేపు పొద్దున మీరు సమస్యలు చేయించుకోవాలన్నా, యజ్ఞిక యాగాది క్రతువులకు కావాల్సినటువంటి వస్తువులు చేయించుకోవాలని సాయిబులు చెప్తే ఎవరు వినరు. ఈ రోజున కార్యక్రమం అట్లా ఉంది. అట్లాగే మీకు కుంభకారులు లేకపోతే మీకు కావాల్సిన కొండలు చేసేవాళ్ళు కూడా దొరకరు. ఇట్లాంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు పెద్దశ్రీ వారు ఒక మాట చెప్పారట, ఒక అర్ధరాత్రి స్వామివారిని 11:30 పిలిచారట. స్వామివారు వెళ్ళారు, దగ్గరికి కూర్చున్నారు. నా కాలం అంతా బాగా జరిగింది, జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారి కాలం కూడా బాగానే జరిగిపోయినట్టే అయిపోయింది. నువ్వు నీ శిష్యుడు కూడా ప్రజలకి బేసిక్స్ నుంచి నేర్పాల్సి వస్తుంది అని ఆ రోజున కాషన్ చేశారు. నిజంగానే ఈ రోజున అట్లా జరుగుతుంది. దేశంలో స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ ఎంత అరాచకంగా ఉన్నారో మీరందరూ చూస్తున్నారు. ఎన్ని కుటుంబాలు, నేను ఆ పోస్టులో ఉండి నేను ఇవాళ రోజు చూస్తున్నాను. మా దగ్గరికి కొన్ని వేల మంది కుటుంబాలు వస్తున్నాయి. కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమైపోతున్నాయి. కుటుంబాలన్నీ రకరకాలుగా భగ్నమైపోతున్నాయి. దీనికి ఎంత కారణం ఏంటి? ఒక్క ధర్మం లేకపోవటం. దీనికోసం ఈ మహాప్రయత్నంలోనే కంటికామకోటి క్రితం 24 గంటలు అహర్నిశలు దీనికి అనేక ప్రణాళికలు వేసి ఎంతో కష్టపడి, ఆయన నిద్ర లేదు, నిప్పులు లేవు, పొద్దున దిగించలేము, పొద్దున తెల్లారగట్టు లేచి రాత్రి 12 గంటలు 1 గంటల దాకా ఇదే కార్యక్రమంలో ఆయన ఉన్నారు. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే 2 రకాలు. ఒకటి వేద విద్యను పోషించడం, అది ప్యూరిటీ ఆఫ్ వేద విద్య, దాన్ని పోషించడం, దాన్ని హైట్స్కి. ఇప్పుడు చాలామంది శాస్త్ర పండితులు, మహాత్ములు చాలామంది శాస్త్రం బాగా చదువుకుంటున్నారు. వేదంలో కూడా చాలామంది చాలా బ్రహ్మాండంగా చదువుకుంటున్నారు. ఇది ఒక ముదిరిపోతుండగా దీని అనుషంగికంగా అనేక కార్యక్రమాలు కూడా స్వామివారు చేస్తున్నారు. వాటన్నిటికీ కూడా ఒక సంప్రదాయ కళాశాల అంటే ఆడపిల్లలందరికీ ఇది చెప్పారని శ్రీశు దుష్టాశువాష్ణేయ జాయితే వరసంగ్రహ సంకరో నరకాయ కుల జ్ఞాన అంకులస్థ చెప్పడం పిదరో కేశం లబ్ధం దేవుడు వచ్చి ఎందుకు చెప్పారు ఇవన్నీ? ఇప్పుడు జరుగుతున్న పని అయితే కదా. అందువల్ల మనం వేద పండితులు కానీ పురోహితులు కానీ ఎవరైనా సరే, ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ధర్మం మీద కూడా ఒక రకమైనటువంటి ప్రేమ ఉండాలి. దానికోసం దాని మనం వృద్ధి చేసుకోగలిగితేనే మహాస్వామి గారు చెప్పినట్టు బేసిక్ నుంచి వృద్ధి చేసుకోగలిగితేనే మనం నిలకడ ఉంటుంది వచ్చే తరాలకి అనే విషయాన్ని స్వామి గారి ఉద్దేశం. ఇది ఈ ఉద్దేశాన్ని నిర్ణయించి ఇంతటితో నేను సెలవు తీసుకుంటాను.